Hi everyone. Every life is a beautiful story written by God. Some stories inspire us through courage, some through sacrifice, and some through unconditional love. Today, we gather to celebrate one such a beautiful life, the life of our beloved sister Kunyanama. Lovingly, we call her Annamma, as she completes 70 blessed years. Annamma was born into a loving family in the beautiful district of Pathanamthitta, Kerala, to our beloved parents, Mr. John Zachary and Miss Annamma K.A. Our father was a hardworking man who undertook various trades to provide for the family, while mother was a dedicated teacher who nurtured both students and her children with love and discipline. God blessed them with 10 wonderful children, 5 daughters and 5 sons. Through hard work, sacrifice and unwavering faith, our parents ensured that every one of their children grew up to stand confidently on their own feet. Annamma is the 5th child in the family. As the middle child of our family, she has always been a loving sister, a caring guide, and a source of strength and affection for us all. As a young woman, encouraged by our brothers and sisters like Baby Chan, Kunyuti Chan, Kunyola Mama, Kunyanama traveled thousands of kilometers from Kerala to Andaman and Nicobar Islands in search of a bright future. With determination, hard work, and God's abundant grace, she joined the Forest Department of Andaman and Nicobar administration. Her government service reflected sincerity, dedication, and integrity. On 10th February 1983, God brought into her a life partner, Mr. Jacob, our beloved Jacob Aliyan, affectionately known as Raju. Together, they built a home filled with love, faith, laughter, and hope. God blessed them with 3 wonderful children, 2 loving daughters, Pinu, Anu, and a humble son, Benny. Fondly we call him James Bond. Balancing the responsibilities of work and family was never easy, but Annamma fulfilled every role with grace and devotion. Today, all the 3 children have completed their education with successful lives and are happily settled with their own families in Dubai. Their greatest joy now is the precious grandchildren, the little blossoms who continue to fill their lives with love and happiness. Life brings both joyful moments and painful trials. On 10th of January 2022, our beloved Jacob Aliyan was called home by the Lord. His passing left an irreplaceable void in all our hearts, especially for Annamma, her children, her son-in-laws and grandchildren. Yet, through his love and foresight, he ensured that his family would always be carried forth. Though deeply missed, his memories continue to live in every heart he touched. She continues life's journey with remarkable courage, strengthened by the love and support of her children, grandchildren, son-in-laws, brothers, sisters, relatives, and friends. She always deeply grateful for the constant care, prayers, and encouragement she receives from her beloved Vicar Christos Marthoma Church, Chapanur, and the members of her church family, whose fellowship and spiritual support have been a great source
of strength and comfort during this season of her life. Her unwavering faith in God remains her greatest strength. She finds immense joy in serving the church and dedicating her life to prayer, worship, and to the service of God Almighty. Her humility, kindness, compassion, and gentle spirit continues to inspire everyone who knows her. On this very special occasion of your 70th birthday, on behalf of my family, my wife Elizabeth, my daughter Simi and her husband Soju, and our precious granddaughter Michaela, and our younger daughter Swina, we offer you our heartfelt love, gratitude, and warm birthday wishes. Thank you for being a wonderful sister, a loving mother, a caring grandmother, and a shining example of faith and strength. May our Lord Almighty, God bless you with many more years of good health, peace, happiness, and abundant blessings. May your life continue to be filled with love, laughter, cherished memories, and comforting presence of our God. We wish you happy birthday. Thank you all. Hello, happy birthday to my dear sister. Hello, happy birthday to you, Auntie. Wish you all the best in your life. Keep smiling. Happy birthday, Mama. God bless you. സന്തോഷമായിരിക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്ക്. മാമേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നല്ല സന്തോഷമുള്ള ദിനങ്ങൾ ഇനിയും വരട്ടെ. ഇനിയും പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാരെ കാണാനും ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ. കൊച്ചുമക്കളോടുകൂടി ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. സുഖം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്താ പറയുക, സുഖമെന്ന് പറയുന്നത് നൈമിഷികമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമാണ് വേണ്ടത്. സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘനാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സന്തോഷം. ആ സന്തോഷം ദൈവം ഇനി ധാരാളമായിട്ട് ആ ബ്ലെസ്സിങ് ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അമ്മമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ജന്മദിന ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ 20 വർഷം ദൈവം തമ്പുരാൻ കൃപയോടെ നിലനിൽക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അമ്മമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ജന്മദിന ആശംസകളും നേരുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. Happy 70th birthday, Kunyam Auntie. Many blessings for you with your children and your grandchildren. ആൻറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ നല്ല പലഹാരങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഹാപ്പി 70th birthday, Kunyam Auntie. Wish you all happiness with children and grandchildren. നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രിൻസ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞന്നമ്മ അമ്മയുടെ ജന്മദിനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷസ് നേരുന്നു. കാസിയാബാദിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെയും, ദുബൈയിൽ നിന്ന് ബിൻസി, അനു, ഇവ അവരുടെയും, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജിൻസി, അലേന, റബേക്ക എന്നിവരുടെയും, UK-യിൽ നിന്ന് എൻ്റെയും വിഷസ് ഹൃദയപൂർവ്വം നേരുന്നു. ചക്കരയുമ്മ, ലവ് യു ഓൾ. Hi Auntie, how are you? Hope you reached there safe. Many happy returns of the day. I pray that this year would bring joy, peace and love for you, and please take care of yourself. Be happy with your kids. Take care. Happy birthday, Manini. Many happy returns of the day. Enjoy your name. അമ്മാമേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ.
Happy birthday, Mama. God bless you. Mummy, happy birthday to you. Mama, happy birthday to you. Happy birthday, Amai. May God bless you. Hope you are enjoying your day. You are in always our prayers. Take care. We all love you. Ma. Hi. Happy birthday, Chetati. Happy birthday, Mama. ഹായ് ഓൾ, 70-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അമ്മായിക്ക് എല്ലാവിധ പിറന്നാൾ ആശംസകളും തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിലും ദൈവം കൂടുതൽ ശക്തി ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Happy birthday, Amai. God bless you. Many more returns of the day. Hello, Mai. Many happy returns of the day. May God bless you. Happy birthday to you. God bless you. കുഞ്ഞുമേ ആൻറ്റി, വെരി മോർണിംഗ്. ജൂലൈ 3 ജന്മദിനമാണല്ലോ. 70-ാം ജന്മദിനം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ജേക്കബ് അങ്കിളിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അനുഗ്രഹീതരായ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളായിട്ടൊപ്പം നിൽക്കുന്നല്ലോ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അൻഡമാൻസിൽ വിംബർലിഗഞ്ചിൽ ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എല്ലാ സ്നേഹവും ആൻറ്റിയുടെ നേതൃത്വവും പങ്കാളിത്തവും ഒക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. പുതുവർഷം അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ആശംസിക്കുന്നു. സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനത്താൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിറയ്ക്കട്ടെ, നടത്തട്ടെ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആൻറ്റി, ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. 70-ാം ജന്മദിനം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതുവർഷം ദൈവം തരട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അല്പം പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഏകാന്തതയൊക്കെ തോന്നാമെങ്കിലും കർത്താവ് കൂട്ടായിരുന്നു നടത്തട്ടെ. മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ. എഴുപതാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്നാമ്മ ജേക്കബ് മാഡത്തിന് എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥനയും ആശംസയും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ജേക്കബ് കെ മാത്യു അച്ഛൻ 2002-2005 കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ഇടവയിൽ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനിടയായി. ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ പ്രിയ ജി ജേക്കബ് അങ്കിളും കുടുംബവും വിംബിൾഡേഞ്ച് കോൺഗ്രേഷനിൽ അവിടെ താമസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടവയുടെ ട്രസ്റ്റിയായിട്ട് ജി ജേക്കബ് അങ്കിൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലേക്ക് ഞങ്ങളുള്ളപ്പോൾ തന്നെ താമസം മാറ്റി പ്രേംനഗറിൽ താമസിച്ച് പോർട്ട് ബ്ലെയർ ഇടവയിലും സജീവമായ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിരുന്നൊരു കുടുംബമാണ് ജി ജേക്കബ് അങ്കിളുടെയും കുഞ്ഞിനാമ്മ മാഡത്തിൻ്റെയും മക്കൾ 3 പേര് ഉൾപ്പെടുന്നതായ കുടുംബം. മക്കൾ 3 പേരും പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് ജോലിയിലായി, കുടുംബജീവിതത്തിലായി, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അവരിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ജി ജേക്കബ് അങ്കിൾ കർത്താവ് വിളിച്ച് തന്നോടൊപ്പമുള്ള നിത്യസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനാമ്മ മാഡം നാട്ടിലെ ഭവനത്തിൽ പാർക്കുന്നു. ആ ഇടവയിലും സജീവമായി പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു വരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 70-ാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനാമ്മ മാഡത്തിന് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ആശംസയും ഈ സമയത്ത് എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. സർവശക്തനായ ദൈവം കൂടെ ഇരുന്ന് ആരോഗ്യവും ബലവും നൽകി ഇപ്പോഴത്തെ ആശയിൽ നിലനിന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ടിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. പ്രിയക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. പ്രിയപ്പെട്ട അന്നമയാൻജി 70-ാം ജന്മദിനം ഈ ജൂലൈ 3-ാം തീയതി ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അന്നമയാൻജിക്ക് എല്ലാ ജന്മദിന ആശംസകളും ഈ സമയത്ത് നേരുന്നു. 2012 മുതലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആൻഡമാൻസിൽ ഒരു ദൈവിക ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന സമയം ആൻഡമാൻ്റെ വിംബർലിഗഞ്ച് കോൺഗ്രിഗേഷനിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട
ജേക്കബ് അങ്കിളിനെയും അന്നമ്മ ആൻറ്റിയെയും പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറെ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം, ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകർക്ക് നല്ല കൈത്താഴം നൽകുന്നതായ ഒരു കുടുംബം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്തി നിർഭരമായ ജീവിതാനുഭവം, ഇതെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ജേക്കബ് അങ്കിളിലും അന്നമ്മ ആൻറ്റിയിലും കണ്ടതായ നല്ല ഗുണങ്ങളാണ്. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും നൽകിയിട്ടുള്ള നല്ല സ്നേഹബന്ധം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. 70ാമത് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അന്നമ്മ ആൻറ്റിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും ദൈവം തമ്പുരാൻ തൻ്റെ കൃപകളാൽ തുടർന്നും പരിപാലിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാശംസകളും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ 70ാം വസന്തത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അന്നമാമ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രിയ മാതാവ് കൂടെയാണ്. ചാത്തന്നൂർ ക്രിസ്തോസ് മാർത്തോമ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഇമ്മാനുവൽ CVS സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു നെടുന്തൂണാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന എല്ലാ വൈദികരോടൊപ്പവും ചേർന്ന് CVS സംഘത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു വരുന്നു. നൽകിയ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിലനിൽക്കുകയും നല്ല മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമ്മയ്ക്ക് ലഭ്യമായ കഴിവ്, ആരോഗ്യം, എല്ലാ ദൈവകൃപയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവനാമത്തിനും ദൈവരാജ്യ പ്രവർത്തനത്തിനും വേണ്ടി എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നു. അതിലതിയായ സന്തോഷം. 70ാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷമാണ്. സപ്തതിയുടെ നിറവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവം നൽകിയതായ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും തുടർന്നും ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ സപ്തതിയുടെ ആശംസകളും ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി നേരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധമായ ആയുരാരോഗ്യം തുടർന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അന്നമ്മ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അന്നമ്മ. അമ്മാമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധമായ സപ്തതി ആശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അന്നമാൻറ്റിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് കേക്കാണ്. അന്നമാൻറ്റി സമ്മാനിക്കാറുള്ള കേക്ക്. അന്നമാൻറ്റിയുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ വളരെ രുചിയും സ്വാദുള്ളതാണ്. അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് അറിയിക്കാം. അന്നമാൻറ്റി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അമ്മച്ചി. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ജേക്കബ് കുടുംബത്തിനായി, മക്കൾക്കായി, അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനായി, കൊച്ചുമക്കൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ജേക്കബ് ഇപ്പോൾ ദൈവസ്ഥനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഗിരിദാസന്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രിയപ്പെട്ട ആൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 70 വർഷക്കാലം ദൈവം തമ്പുരാൻ ഈ ലോകത്ത് പരിപാലിച്ച വലിയ കൃപകൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദാനം കൊടുത്ത മക്കൾ, അവരുടെ കുടുംബജീവിതം, കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം മാനിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എല്ലാ നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കും സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കുമായി ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുന്നു. പുതിയ വർഷം കർത്താവ് എല്ലാ നന്മ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ. 91-ാം സങ്കീർത്തനം കൊടുത്ത് പുതിയ വർഷം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. വചനം പോലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. സകല നന്മയിലും പരിപാലിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ബർത്ത്ഡേ വിഷസും ആൻറ്റി അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് സമൃദ്ധമായി മാനിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ബൈ. ഹായ് കുഞ്ഞിനമ്മ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. എങ്ങനെയുണ്ട്? സുഖമായിരിക്കുന്നു? മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങൾ, എല്ലാവരെയും മക്കളെയൊക്കെ അന്വേഷണം പറയുക. വിമ്പള്ളി ഗഞ്ചിലെ കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ആരാധന, ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടത്തെ വീടുകളിൽ വെച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ കരോൾ സർവീസ്, കരോൾ റൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബംബു ഫ്ലാറ്റ് തൊട്ട് മൈസൂരിലേക്ക് വരെയുള്ള യാത്രകൾ, അങ്ങനെ എത്ര ഓർമ്മകളാണ്. ദൈവം നമ്മളെ ഇത്രയോളം അനുഗ്രഹിച്ച് നടത്തിയില്ലയോ. ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി.
എല്ലാവിധമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ആയുസ് ആരോഗ്യം എല്ലാം ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം അവസരം തരട്ടെ എന്ന് വീണ്ടും ആശംസിക്കുന്നു. ഹലോ ആന്റി, വിഷ് യു എ വെരി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. നല്ല സർപ്രൈസ് ആണല്ലേ മക്കൾ ആന്റിയെ ദുബായിലോട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ട്. എക്സലന്റ് വെരി ഗുഡ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സൈഡിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ ഡേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക. ബിനു, അനു, ബെന്നി, പിന്നെ മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുക. പിന്നെ പഴയ ആൻഡമാനിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം പിള്ളേർ ഓടി നടന്നതും ബസ്സിൽ കയറി ബോട്ടിൽ കയറിയതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ ഒരു ലൈഫ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ള हम लोग का जो प्यार और मोहब्बत है ना यहाँ पे वो देखने लायक है. कहीं भी जाओ, इनफैक्ट यहाँ केरला में आने के बाद भी सब लोग जिस हिसाब से मिलते हैं. एज ए फौजी कर्नल मैंने पूरा हिंदुस्तान में एक जगह से ऊपर से नीचे थे, लेकिन जो प्यार हमारा पोर्ट ब्लेयर वाला अंडमान वालों में है ना, इंबरलीगंज वालों में खास, वो कहीं नहीं मिलेगा. सो ये बरकरार रखना है. लेट्स कीप इट अप एंड हैव ए नाइस हैप्पी बर्थडे. हाय आंटी, कैसी है? बिनू कैसे है? हैप्पी बर्थडे आंटी. और हम फिलहाल आप लोग का जो पुराना याद है उसको ताज़ा करके देखो, हम अभी फ़िलहाल बोट में है यहाँ फॉनिक्स पे जेटी से मुंबई जाने के लिए. थोड़ा सा दिखा देती बोट वगैरह, वहाँ पहुँच के देखती वीडियो बना सकती तो. याद है ना? Namaste auntie, happy birthday to you. May your day be so special and beautiful as your smile. Wishing you a happy and healthy birthday. हैप्पी बर्थडे आंटी, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो. आपकी बेटी सबसे प्यारी सबसे खूबसूरत इंसान है. होपफुली आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगा. मे योर बर्थडे बी रियल बेस्ट. और नेक्स्ट व्हेन वी ऑल मीट टुगेदर समटाइम्स वी गेट अ चांस टू मीट यू. एंड और क्या बोलूँ, जब मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे सामने से. यू शुड हैव ग्रेट टाइम. इसके आगे बस एग्जैक्टली लाइफ में आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए. एंड आई विश यू रियल गुड हेल्थ. प्लीज़ वॉक कीजिए, अपने शुगर प्रेशर हर चीज़ का ध्यान दीजिए और कीप स्माइलिंग. ഹലോ ആൻറ്റി, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. അപ്പം ബർത്ത്ഡേ അടിച്ചു പൊളിക്കുക. അപ്പോൾ ദുബായിൽ ഈ പ്രാവശ്യം മക്കളോടൊപ്പം അടിച്ചു പൊളിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ മെമ്മറബിൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. Hello auntie, wish you a very happy birthday. Long live. Auntie, many happy returns of the day. May God bless you with all happiness, success and a peaceful retirement life. Enjoy your birthday. Looking forward to meet you. Bye auntie, take care. Love you. Hello Queen auntie, many happy returns of the day. Stay blessed. Bye bye. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അന്നമാമ. പുതിയ വർഷം ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന അന്നമാമയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ജന്മദിനാശംസകളും ഞങ്ങൾ നേരുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അന്നമാമ. ഹായ് അന്നമ്മേ, ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കല്ലേ? 70 വയസ്സായില്ലേ? ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചായിട്ട് പറയാം. 70ന്റെ നിറവിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പ്രിയ അന്നമാമയ്ക്ക് എൻ്റെ ജന്മദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഹായ് അന്നമാമേ, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലേ? ഇന്ന് അമ്മമ്മയുടെ 70ാമത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കില്ലേ? എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങളുടെ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അന്നമ്മേ. ദൈവം ഇന്ന് നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ജന്മദിന ആശംസകൾ. അമ്മ, എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു?
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദുബായിലല്ലേ, ഒരുപാട് ദൂരെയാണെന്നറിയാം, എങ്കിലും നമുക്കെപ്പോഴൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എങ്കിലും എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട്. 70ാം പിറന്നാൾ ആശംസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. അതോടൊപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ആയുസ്സോടും ആരോഗ്യത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി സർവേശ്വരൻ തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. Hi Mama, wish you happy birthday. ഹായ് അമ്മമ്മേ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. 70ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. हैप्पी बर्थडे आंटी, इट्स यासिर. याद है आपको क्रिसमस में बन्नी का बर्थडे में सब हम लोग आपके घर में आता था. हम सुशील पंकज इतना प्यार से आप हम लोग बना के खिला के भेजता था. आज भी जब क्रिसमस आता है हम वाइफ से बोलता, मेरा फ्रेंड था बन्नी, वो उसका घर जाता था क्रिसमस में, उसका बर्थडे में सब वो सब जो टाइम है लाइफ में कभी नहीं भूल सकता. इतना बढ़िया मोमेंट था वो सब. अब कैसा है एकदम. आई होप आप अच्छा से है, ठीक है. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബെന്നിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മിക്ക് 1000 ജന്മദിനാശംസകൾ. ദൈവം ആരോഗ്യം സൗഖ്യം നിന്ന് വഴി നടത്തട്ടെ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Auntie, happy birthday. I am Samiran, Benny's childhood friend from Wimberley. Hope you remember me and my family. So, once again, happy birthday. Stay healthy, happy and keep rocking. Bye-bye. Hello mummy, happy birthday to you. God bless you. Take care. Bye. നമസ്കാരം. ഞാൻ നന്ദു ആർ കൃഷ്ണൻ. ബെന്നി എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പം ബെന്നിയുടെ മമ്മിയുടെ സപ്തതി അപ്പം എന്നെ ബെന്നി എന്ന് വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു ആശംസ ഇടണമെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻറ്റിക്ക് 70 വയസ്സ് തികയുന്നു. അപ്പം സപ്തതി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ജന്മദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു നാഴികക്കല്ലായിട്ട് വരുന്ന ജന്മദിനങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഷഷ്ടിപൂർത്തി, സപ്തതി, അശീതി, ശതാഭിഷേകം, നവതി, അങ്ങനെ. അപ്പം ആൻറ്റിക്ക് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേരുന്നു. പിന്നെ ബെന്നിനെ കുറിച്ചും മമ്മീനെ കുറിച്ചും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും. പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട്ടോ സഹോദരങ്ങളോട്ടോ നമുക്ക് അതുപോലൊരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ബന്ധം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കേസിലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് ബെന്നി, രഞ്ജിത്ത്, പ്രവീൺ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങൾ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായത് വഴി അവരുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ടും എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം ഈ ബെന്നിയൊക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീടുകളിൽ, ഞാൻ ആൻഡമാനിൽ പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ചാത്തന്നൂർ പോയിട്ടുണ്ട്. ബെന്നി എൻ്റെ വീട് കടമ്പനാടാണ്, അടൂർ ശാസ്താംകോട്ടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള കടമ്പനാടാണ്. ബെന്നി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബെന്നിയുടെ പപ്പയായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും ചേച്ചിമാരോട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, മമ്മി എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, എൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാനത് ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത് നമ്മളെന്താ പറയുക, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാനും ശാസിക്കാനും ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അധികാരവും അർഹതയുള്ളൊരു വ്യക്തി. അപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ബെന്നിയുടെ മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിനാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. പിന്നീട് അതുപോലെ പഴയതുപോലെ കോണ്ടാക്റ്റ് പല തിരക്കുകളുമുണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായ തിരക്കുകളുമുണ്ട്. നമുക്ക് അതുപോലെ
പഴയ പോലെ ഒരു ഇതിലില്ല, ആ ഒരു ടച്ചില്ല. എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ സപ്തതി തികയുന്ന വേളയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആൻറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു, ദീർഘായുസ് നേരുന്നു. അതിന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Happy birthday to you, Amma. God bless you. Many happy returns of the day. Happy birthday, Ammachi. അമ്മച്ചിക്ക് ജുവൽസിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഷ്. Happy birthday, Ammachi. I love you. I love you, Chatu. I love you, Chatu, Ammachi. Happy birthday, Amma Kutti. Happy birthday, Ammachi. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മമ്മി. സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനമാവട്ടെ ഇത്. ഇനിയും ഇതുപോലെ പല വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പപ്പ അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്രാവശ്യം 70ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ, മക്കളുടെയും കൂടെ, കൊച്ചുമക്കളുടെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി വന്ന് താമസിക്കാനും ഇങ്ങനൊരു ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും കിട്ടിയ സമയവും അതിനുള്ള എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും പലർക്കും ഉണ്ട്. അത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എൻ്റെ പിള്ളേർ, എസ്പെഷ്യലി മിനു, ബെന്നി, ബിനു. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നവരും പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മമ്മി. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. Happy birthday. Happy birthday, Ammachi. God bless you. Umma, Chakkari Umma. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മമ്മി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. 70 years ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സഹായിച്ച ദൈവത്തിനെല്ലാം നന്ദി സ്തോത്രം അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്കിത് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി, സന്തോഷം. എപ്പോഴും അനുഗ്രഹത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും മമ്മി ഇരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിനെല്ലാം മമ്മിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുമ്പോട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ദൈവം മമ്മിയെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ചക്കര ഉമ്മ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അമ്മ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. എല്ലാ സാക്രിഫൈസസും അമ്മ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ മമ്മിയെ ഇനി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മമ്മി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ്. ഞങ്ങൾ 3 മക്കളെയും മമ്മി വളർത്തി വലുതാക്കി ഇത്രത്തോളം ആക്കിയത് ദൈവം തമ്പുരാൻ മമ്മീനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തു. ഇനിയും മമ്മി ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഹാപ്പി ആയിട്ടും മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കുക. പപ്പയുടെ സാന്നിധ്യം മമ്മിയുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവും. ദൈവം തമ്പുരാൻ മമ്മിയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഇത്ര നാളുള്ള ദിവസങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെയും ഇനിയും മുമ്പോട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് മമ്മി ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. ഐ ലവ് യു മമ്മി. താങ്ക് യു ഫോർ മേക്കിംഗ് മീ ഫോർ ഹൂ ഐ ആം ടുഡേ. I love you. God bless you. Lots and hugs to you. Umma. Bye.